Good morning, dear students. Welcome to the online social class. Today we are going to discuss about the advent of the Europeans. Before starting the class, just I want to recall the previous class topic. In previous class, we have discussed about the sources of modern India, and the sources are two types: written sources and material sources, and also discussed about the archives. Archives is the place that is the evidence of the past events. The next, the archives, national level archives and state level archives, are these topics are discussed in the last class. Okay, today going to discuss about advent of the Europeans. First I ask one question: why Europeans wanted to come to India? The Europeans come to India for two reasons. First one reason, to earn profit from trade, and second one reason, to spread the religions. These are the two reasons to the European came to India during the 16th century. Okay, ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன்னால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ள யூரோப்பியன்ஸ் வர்றாங்க. ஸோ எதுக்காக இந்தியாவை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்தியா இஸ் a most beautiful country, so many resources are in our country, and also very high demand in some product like spices and cotton and silks. These two products are very demand in European countries. So the European decided to come to India. Okay, this is the main reason. The next, what are the European countries are came to India? These 5 countries are came to India. First one, the Portugal. Second one, the Dutch. Now it is called Netherlands. The next one, the British. Then the Danish. Now it is called Denmark. And last one, French. These 5 countries are came to India to tie up the trade. After, I ask one question: what was the necessity of new route? ஏன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றாங்க. ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது என்னென்னா எப்போதும் போல் லேண்ட் ரூட் வழியாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நியூ ரூட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எதுக்காக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன் 1453 Constantinople, it is the place captured by Turkeys. ஸோ டர்க்கீஸ் அப்படிங்கிற கண்ட்ரிஸ் வந்து கான்ஸ்டாண்டினோபிள் அப்படிங்கிற பிளேஸை என்ன பண்ணுறாங்க, கேப்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த லேண்ட் ரூட் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா பிளாக் ஆயிடுது. இந்த கான்ஸ்டாண்டினோபிள் வழியாக தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வருவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க கேப்சர் பண்ணதுனால சம் கான்ஃப்ளிக்ட் பிட்வீன் யூரோப்பியன்ஸ் அண்ட் டர்க்கீஸ். ஸோ அதனால் அந்த ரூட்டை பிளாக் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிளாக் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா லேண்ட் ரூட் அவைலபிலிட்டியாக இல்லை. ஸோ அதனால் த யூரோப்பியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் த நியூ ரூட். See the world map, students. This is the European continent. This is our Indian country. So this land route between Europe and India, this is the land route. So these land route are captured by Turkeys. So the European countries not able to come India through land route. So the European countries find the new sea route, because வேறு ரூட் வழியாக போகணும்னா ரொம்ப லேட் ஆகும். அப்படிங்கிறனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சி ரூட்டை என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க.
ஸோ சி ரூட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்கன்னா யூரோப் கண்ட்ரீஸ், ஸோ அந்த சி ரூட் வழியாக வர்றாங்க. வந்து தென் கேப் ஆஃப் குட் கோப் அண்ட் மொசாம்பிக்யூ அப்படிங்கிறதுலேருந்து கேப் ஆஃப் குட் கோப் அப்படிங்கிற பிளேஸை வழியாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே கேலிக்கட் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ட்ரேடிங் சென்டரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ட்ரேடிங் வித் இந்தியா. Among the European countries, the only one countries are willing to find out the sea route into India. The country name is Portugal. ஸோ போர்ச்சுகல் கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க. எதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாங்க, இந்தியாவுக்குள்ளே வர்றதுக்கு சி ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாங்க. ஸோ அதில் மெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் யாருக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா பிரின்ஸ் ஹென்ரி அப்படிங்கிறவர். ஹீ இஸ் ஏ நேவிகேட்டர். ஸோ இவர் வந்து இந்த நேவிகேஷனில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. புது புது ரூட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீ இஸ் கால்டு நேவிகேட்டர் அப்படிங்கிறாங்க. இன் 1487 பார்த்லோமியா டயஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செயலர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறாரு, ரீச் பண்ணுறாரு இன் ஆஃப்ரிக்காவில். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ரீச் பண்ணி என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான சி ரூட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு. ஸோ இப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுனால அந்த ஜான் 2 அப்படிங்கிறவர் அவரை பேட்டர்னைஸ் பண்ணுறாரு. பேட்டர்னைஸ் மீன்ஸ் என்ன, என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்லோமியா டயஸ் வந்து கேப் ஆஃப் சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாரு, ரீச் பண்ணி ஒரு சி ரூட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு. பார்த்லோமியா டயஸ் வந்து so many Portugal people came to India. Vasco da Gama, Francisco de Almeida, this period 1505 to 1509. Alfonso de Albuquerque, his period 1509 to 1515. And last one person, Nino de Kunka. So these people are also came to India. Then first Vasco da Gama. So Vasco da Gama, he reached Mozambique. From he sailed to India with help of Indian navigator or pilot அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்தியன் நேவிகேட்டரோட உதவியோடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா வந்து சேர்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து என்னென்னா சதர்ன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ரீச் ஆகிறாரு. தென் அதை தொடர்ந்து அவர் இந்த மொசாம்பிக்யூ அப்படிங்கிற பிளேஸை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்தியன் நேவிகேட்டர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவர் எங்கே கூப்பிட்டு வராங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ளே கூப்பிட்டு வரார். இன் ஏடி 1498 he reached Calicut in கேரளா. கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய கேலிக்கட் அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா இன் 1498 வாஸ்கோ ட காமா ரீச் ஆகிறாரு. தென் அவரை வந்து யார் ரொம்ப வரவேற்கிறா அப்படின்னா லோக்கல் ரூலர். அந்த டயத்தில் அந்த ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த கிங் ஜமூரின் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரை வந்து வார்ம் வெல்கம் கொடுக்குறாரு. தென் இந்த வாஸ்கோ ட காமா தொடர்ந்து another one person, Portuguese person, another navigator, Pedro Lavris Cabral, அவரும் என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவுக்குள்ள வராரு. ஸோ அவர் மட்டும் வராமல் அவரோட சேர்ந்து ஒரு 13 ships அண்டு few hundred soldiers in 1500, 1500 வருஷத்தில் ஒரு 13 கப்பலோட தென் ஆல்சோ அதில் கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸோடு என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவுக்குள்ள வர்றாங்க. வந்து தென் லோக்கல் ரூலர் யார், கிங் ஜமூரினோட கான்ஃப்ளிக்ட் பேட்டில் நடக்கு. யாருக்குலாம் அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் அண்டு கிங் ஜாமரின். ஸோ அந்த பேட்டிலுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரேடிங் சென்டர்ஸை இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. இன் 1501 கண்ணனூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் வாஸ்கோ ட காமா introduced the trading center and also established some other places. The places is called Calicut and Cochin. ஸோ இந்தந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஃபேக்ட்ரிஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. இன் 1501 செகண்ட் டைம் வாஸ்கோ ட காமா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ட்ரேடிங் சென்டர்ஸை கண்ணனூர்லையும் அண்டு அவங்களோட ஃபேக்ட்ரிஸை கேலிக்கட் அண்டு கொச்சினில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. தென் பண்ணிவிட்டு கொச்சின் அப்படிங்கிற பிளேஸை அவங்களோட
ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலாக என்ன பண்ணுறாங்க, டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. இன் 1524 அகெயின் வாஸ்கோ ட காமா கேம் டு இந்தியா. தட் டைம் he fell illness ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால் அவங்க உடம்பு முடியாமல் இருக்காங்க. ஸோ உடம்பு முடியாமல் இருந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன் 1524 டிசம்பரில் என்ன ஆகுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. ஓகே, தென் அவரை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு யார் வர்றா அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மெய்டா அப்படிங்கிறவர். ஹீ இஸ் த ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் இன் இந்தியா. என்னென்னா இந்தியாவில் அவங்களோட ட்ரேடிங் சென்டர்ஸை என்ன பண்ணுறாங்க, ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. தென் அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கும் தென் அதை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கவர்னராக யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மெய்டா அப்படிங்கிறவரை என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. தென் ஆல்சோ டு இம்ப்ரூவ் த பவர் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் வந்து அவங்களோட பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க. தென் ஆஃப்டர் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டி அல்மெய்டா he introduced ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு பிரேக் த அரப்ஸ் மோனோபோலி ஆன் இந்தியன் ஓசியன் ட்ரேட். அது என்னென்னா இவங்க இந்தியன் ஓசியன் வழியாக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வரும்போது என்னென்னா சம் ப்ராப்ளம் வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா அரப்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, தென் ப்ளூ வாட்டர் பாலிசி அப்படிங்கிறத க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டயத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்க எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன், ஒரு பேட்டில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா யாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக மாறிடுது அப்படின்னா எகிப்த் அண்டு டர்க்கி. ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு அகெயின்ஸ்டாக என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்களோட பேட்டில் நெகட்டிவிட்டியாக இம்பேக்ட் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் சுல்தான் ஆஃப் பீஜப்பூர் அண்டு குஜராத் ஜாயின்டு வித் எகிப்த் அண்டு டர்க்கி. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சுல்தான் ஆஃப் பீஜப்பூர் அண்டு குஜராத் இந்த ரெண்டு சுல்தானும் யாரோட சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எகிப்த் அண்டு டர்க்கீஸோடு சேர்ந்துக்கிட்டு யாருக்கு அகெயின்ஸ்டாக பேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த டயத்தில் இவங்களோட பவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அவங்களால போர்ச்சுகீஸால் ட்ரேடில் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல. இன் தி பேட்டில் ஆஃப் சவுல் போர்ச்சுகீஸ் டிஃபீட்டட் அண்டு அல்மெய்டா சன் கில்டு. சவுல் அப்படிங்கிற பிளேஸில் ஒரு பேட்டில் நடக்குது. அந்த பேட்டில் என்ன யாரும் இறந்து போயிடுற அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸியர் டிஃபீட் ஆகிடுறாங்க. தென் ஆல்சோ அல்மெய்டாவோட சன்னு என்ன ஆகிடுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. இன் 1509 Dayu battle was started. In this battle Portuguese defeated the Sultan of Bijapur and Gujarat and also Egypt and Turkey. ஸோ இவங்களை என்ன பண்ணிடுறாரு, டிஃபீட் பண்ணிவிட்டு தென் ஒரு நாவல் சூப்ரமேசி பவரை ஏசியாவில் என்ன பண்ணுறாரு, உருவாக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் அல்ஃபோன்சோ டி அல்புகர். He is the one of the greatest Portuguese ruler in India. He captured many places and also இவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் போர்ச்சுகீஸ் செயலர் அப்படிங்கிறாங்க இன் இந்தியாவில். இன் நவம்பர் 1510 கேப்சர்டு கோவா ஃப்ரம் பீஜப்பூர் சுல்தான். பீஜப்பூர் சுல்தான்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 1510 கோவாவை கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ 15 and 15 எஸ்டாப்ளிஷ்டு போர்ச்சுகீஸ் அத்தாரிட்டி. தட் மீன்ஸ் போர்ச்சுகீஸ் பவரை இன் ஆர்மஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஹி என்கரேஜ் த மேரேஜ் வித் இந்தியன் உமன். போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் இந்தியன் உமனை மேரேஜ் பண்ணுறதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வித் விஜயநகர் எம்பையர். ஸோ விஜயநகர எம்பையரோட ரொம்ப க்ளோஸான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்துருக்கார். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் போர்ச்சுகீஸ் ரூலர் நினோ டி குன்கா. ஸோ நினோ டி குன்கா இன் 1530 அப்படிங்கிற அந்த இயரில் கொச்சின்லேருந்து அவங்களோட கேபிட்டலை கோவாவுக்கு மாற்றுறாங்க. அது என்ன, ஃபஸ்ட்டு கொச்சின் அப்படிங்கிறது கேபிட்டலாக டிக்ளேர் பண்ணாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோவாவை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஹி கேப்சர்டு மெனி பிளேசஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் இயர்.
1534 he captured Basians from Bahadur Shah of Gujarat. In 1537 Dayu and Daman local chief Gujarat, local chief of Gujarat, local chief இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டையூ அண்ட் டாமன் அப்படிங்கிற பிளேஸையும் கேப்சர் பண்ணிடுறாங்க. இன் 1548 சால்சேட் அப்படிங்கிற பிளேஸையும் என்ன பண்ணுறாரு, இவர் கேப்சர் பண்ணுறாரு. இன் 16th century captured many places, Goa, Daman, Dayu, Salsette, Basians, Saul and Bombay on west coastal area. ஸோ இந்த வெஸ்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸஸையும் கேப்சர் பண்ணுறாங்க. இன் பெங்கால் கோஸ்ட்டில் ஹூக்லி அப்படிங்கிற பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறாரு. இன் மெட்ராஸ் கோஸ்ட்டில் சாந்தம் அப்படிங்கிற பிளேஸஸையும் கேப்சர் பண்ணி ஸோ போர்ச்சுகீஸ் பவரை இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ராங்காக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. தென் ஆல்சோ மெயின் ரீசன் ஃபார் டுபாக்கோ கல்டிவேஷன், அதனால் டுபாக்கோ கல்டிவேஷனை இவர் என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. டுபாக்கோ மீன்ஸ் புகையிலை அப்படிம்பாங்க, அதை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் த கத்தோலிக் ரிலீஜியன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு, இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. தென் ஆல்சோ இன் 1556 பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அட் கோவா, ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, கோவாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. யார் அப்படின்னா இன்னும் டி குன்கா அப்படிங்கிற ரூலர். இன் 1563 இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், ஸோ இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் ரைட்டர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. தென் அதில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸை பற்றியெல்லாம் அந்த புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட என்ன ஆகுது அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் பவர் வந்து இந்தியாவில் டிக்ளைன் ஆகுது. இன் 17th century போர்ச்சுகீஸ் பவர் டிக்ளைன்டு during the arrival of டச். ஸோ இந்த டச்சோட அரைவல் இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது அவங்களோட பவர் என்ன ஆகுதுன்னா போர்ச்சுகீஸோட பவர் என்ன ஆகுது, டிக்ளைன் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we have discussed the Dutch settlement in India. Okay, thank you students.